तरबियती असातिज़ा वर्कशॉप बराए नाज़रा कुरान के सेशन नंबर 1 में और पहले दिन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अच्छा उर्दू या पश्तो मिक्स चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मिक्स भी चलेगा। अच्छा मादा परम लगा पश्तो की इशू मतलब है जो फर्स्ट टाइम सेक्शन की इन उता स्कूल उर्दू फहम ला रहे इंशाल्लाह में मिक्स चलो द टूल नवल जज़ाहुमुल्लाहु खैरा तमाम हागा खल्को द पारा ची द ती कोर्स इनेकात करे दे इंतज़ाम करे दे और तासु दी तरह बललिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे होली जज़ाए खैर वर्की और पदी की वजह स्पेशली खुसूसन दो कसान नमूना यादों ज़का जी दहागी द स्ट्रगल और द जद्दोजहद और द कोशिश द वजना मुंगदल तनासियो मौजूद यू बागी कियो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम दे जगह 20 से 25 साल आरसा चिकम दे पदी की लगोली दा रिसर्च और तहकीक के दागी बुनियाद बांधे दा कोर्स चिकम दे वजूद करा रहा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम के इन्फाद यूनिवर्सिटी के लेक्चरर दे बेसिकली द पहारत सर रिहायशी ताल्लुक दा वो इंडिया सर दे और ढेर बेहतरीन कार करे दे दा कार इंशाल्लाह मुझ को 30 रोज़ों की स्तासु मखत दो तासु इंशाल्लाह हम वी नहीं हो बगोरे द्वेम अल्लाह रे अगुल जज़ाए खैर वर्क चाबू खपल मसरूफ़ औक़ात की द अल्लाह रब्बुल आलमीन द दीन द तबलीग द तशहीर और तरवीज द पारा दुमर लोई बुनियादी कार करे द्वेम महमूद अहमद साहब द पाकिस्तान द कश्मीर सर रिहायशी ताल्लुक़ लरी हागू द डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब ना दा कोर्स बेलास तक और पाकिस्तान के द दी कोर्स डेर पा हाई लेवल बांधे डेर पा अहसन और बेहतरीन अंदाज की द दी कोर्सेस तरवीज और तशवीर बेड़ो उचतकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह नन पाकिस्तान की 65 लाख माशुमान तो कुरान अज़ीम शान दी कोर्सों में तेरी की जमूंगा टारगेट पाकिस्तान की 4 करोड़ 30 लाख माशूम है पाकिस्तान पर स्कूलों की 4 करोड़ 30 लाख माशुमान सबक हुई और पाकी की अल्हम्दुलिल्लाह प्रदेश पगो कालू की 65 लाख माशुमान होता और रसूली टूल जद्दोजहद क्रेडिट चिकन देगा महमूद अहमद साहब तजी देगा इखलास तजी चाहे वो जदी कार पेड़ो चतकरा अल्लाह दी अगुल जज़ाए खैर वर्की और अल्लाह दी जज़ाए खैर वर्की इस्तासु जदी इदारी इंतज़ामियत चाहे दा लुई बार और दा लुई कार अहसन और बेहतरीन अंदाज की दा अफगानिस्तान पर सरजमीन की कवल वाड़ी अल्लाह दी अगुल हिम्मतों वर्की ताकतों वर्की इस्ताअतों वर्की जज़ाए खैर वर्की और अल्लाह दी तासु लहम जज़ाए खैर दर की तासु दखल औक़ात न वक़्त दिल तरा और यकीनन तासु तुल मुबारकबाद मुस्तहक़ वली ची रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम तासी की बेहतरीन और गौर और आला और अफजल खलका गदी चागद अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम ज़िक्री और बयान और तख यकीनन ची तासु द अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम ज़िक्र दे खूब नवी तरीक़ा बानी और नवी मेथोडोलॉजी बांधी और द हर वक्त सरा हर चीज़ चेंज की और तब्दीली की ये वक्त के मुंगा 33 मोबाइल इस्तेमाल है नन दागी नुमो निशान निश्त नन नई मोबाइल राल मुंगा अपडेट शु मुंग नई मोबाइल वागस्त दगर रंगी जमुंग पर मेथोडोलॉजी के और तरीक़े तदरीस क्यों तब्दीली रातल पकार थी मुँच पर 90 पढ़ाई की कम टीचिंग अंकाऊ कम माशुमान तदरीस और खुदा न कवाला पकम तरीक़ा बांधी बायत चाहे पदी वक्त चेंज जो उस वक्त बदल शो माशूम जहन बदल शो माशुमान जदीद शो साई की द माशूम मुख्तलिफ शो माशूम दा मुतालबा के जमात दी पर नवे अंदाज के खुदा न उकड़िश ददीव जनता सो अगर नवे अंदाज और नवे तरीक़ा कार और नवी मेथोडोलॉजीज़ द कुल दोबारा दल द हाजिर है यकीनन तासु मुबारकबाद मुस्तहक़ है यकीनन पदी दुनिया के फिल वक्त हज़ारों और लाखों क्लासेस भी क्लासों भी खलक ज़िक्र करेंगे पर टूल क्लासों की अशरफ और आला और अफजल क्लास कम ने तो कुरान यकीनन तासु कुरान क्लास में मौजूद है इन दा महसूस कई कि दा अल्लाह दा रसूल पर निस्बान दे तासु बेहतरीन खलक की आला और अशरफ खलक की और तासु टूल दी मुबारकबाद हुई और उम्मीद लरम इंशाअल्लाह कि नन कम जज्बे सर वलवली सर रागल गए दगरंगी दा जज्बा वलवला वजमूंगा देश रोज़ी कायम और दायमी और दीजन बदा नवे कोर्सेज दको नई मेथोडोलॉजी बस दको द सिर्फ द कुरान अज़ीम शान द तशहीर और तरवीज पर खातिर बांध सवाल च द मख के तो नमख के अमंग अयोब सर बात तारुफ को जान पहचान पैदाशी और दागी ने बाद इंशाअल्लाह मंगा मख के उड़ा निकी गु जमा नुम इकराम अल हक रब्बानी दे
بیسیکلی رهایشي تعلق زما د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا ضلع سوات کالام نه دی. کالام سره رهایشي تعلق دی. سبقونه ما مردان کې، بونیر کې، نوخار کې مختلف دا غزي تاسو نمونه به باید چې اورېدلي. هلته سبقونه ویلي دي، درس نظامی او تخصص فی القراءات او عصري تعلیم هم باید لرم. د کریکټر ایجوکیشن فاونډیشن زمونږ پاکستان یو اداره ده چې هغه د دې قرآن فهمۍ د بنیاد باندې کار کوي. د 2016 نه د هغې آغاز شوی دی او دا شپږم کال روان دی پاکستان کې. 2016 نه بنیادي هغه تاسیسي ورته وایي اساسي افرادو کې چې کوم دی نو زمونږ شمېر کېږي 2016 نه ورسره یو او ټول پاکستان کې د کراچۍ نه واله تر ګلګتو پورې مختلف اوقاتو کې د ټریننګز لپاره زما تلل راتلل کېږي او د دې 8 کالو تجربه لرم د تدریس د ټیچرز او د علماو عوامو او قراء حضراتو د دې کورسز کول. تاسو هم باید چې خپل نوم، تعلیمي قابلیت او تدریسي تجربه دا 3 سوزونه هر یو ملګری خپل مخې ته کېږي. د هغې نه بعد انشاءالله د دې ورکشاپ څخه قواعد ضوابط هم باید چې په کار ځکه دي چې د دې تنظیم برقرار وساتل شي، نظم ضبط برقرار وساتل شي او ډیسپلین او اصول قواعد دا د انسان زندګۍ له هم لازمي وي. او که موږ یو څو مثالونو باندې ځان ته دا خبره مزید اسانه کړو نو سمندر به تاسو لیدلی پاکستان کې اوسېدلی که هلته هم نه لیدلي، په ویډیوګانو کې به لیدلي. د دې سمندر هم یو ډیسپلن دی، یو اصول دی. هغه اصول دا دی چې د دې چې کوم موجونه دي، موجونه هغه داسې سایډ ته راځي واپس ځي، سایډ ته راځي واپس ځي. دا د سمندر اصول دی، ډیسپلن دی. کله کله موږ لاړ شو پیزارو باسو هغه موجونو کې خپې کېږي، هغه داسې راځي واپس ځان سره شکم راوړي، موږ خوشحالي وي، ماشومان ورته هم ډېر خوشحالي وي. دا د سمندر ډیسپلن دی، اصول ده، قاعده او ضابطه ده. خو که چېرې دا سمندر خپل د اصول او قاعده ماته کړي نو بیا به نه څوک خوشحالېږي او نه به څوک سمندر ته ځي او نه به چې کوم دی نو پاتې شي هلته. ماته به څنګه کې دی موجونه مخکې راځي او واپس نه ځي، بس مخکې ځي نو څه به وشي؟ سونامي به راشي، هر څه به تباه شي. ولې؟ سمندر ډیسپلن مات کړه، قاعده او ضابطه یې ماته کړه. ټرین مثال واخلئ، ټرین چې کله د ټرین دپاره اصول او ډیسپلن د هغې ټریک دی، موږ چې ورته پلټری وایو، هغه د دې لپاره اصول دی. که په هغې روان دی مسافر خپل مقام ته رسي، واړه هم خوشحال، مسافر هم خوشحال. خو چې کله دی خپل دا ټریک پرېږدي د اصول مات کړه، چې اصول یې مات کړه نو بیا ټرین پاتې نه شي، بیا تباهي مچول شوه، فساد پیدا شي. دغه رنګې تاسو پتنګ ته وګورئ، یو پتنګ چې کله ماشوم اوچتوي نو دغه پتنګ دپاره هم یو اصول وي، یو ډیسپلن، یو قاعده او ضابطې. هغه اصول د هغې هغه تار وي، څه ته چې موږ ډوري وایو، هغه تار د یو انسان په لاس کې، هغه انسان ټوټل پتنګ او کایټ چې کوم دی نو هغه هینډل کوي. دا کایټ چې بره وي نو په هوا کې ډېر اعلی مقام لري، مرتبه لري، شان لري، خلک ورته ګوري، ماشومان ورته خوشحالېږي او ټول نه اعلی اشرفي برتري هر سړی ورته ګوري. نو دا د یو اصول د وجې نه دی، یو قاعدې او ضابطې د وجې نه بره دی. که چېرې دا قاعده او ضابطه ته ماته کړي، دا تار کټ کړي، د هغې نه پس د پتنګ نه عزت شته، نه شان شته، نه شوکت شته، نه مخمدار اوزار شي، د کاغذ یو ټوټه خلک تصور کوي. نو معنا او مقصود د دې مثالونو دا و چې قاعده او ضابطه انساني زندګۍ کې ډېر اهمیت لري. که چېرې موږ یو مقام غواړو، مرتبه غواړو، شرف غواړو، عزت غواړو، تعظیم او تکریم د معاشرې نه غواړو، نو باید چې موږ خپل زندګۍ کې اصول او ضابطه راولو، په هغې باندې پابندي وکړو، هغې مطابق زندګي تېره کړو. دا یو ټریننګ دی. د دې ټریننګ کې موږ زده کړه کوو، یو 30 ورځو باندې مشتمل دی. نو په دې کې هم چې موږ او تاسو کې څوک په قاعده او ضابطه او په ډسپلن باندې ذات چلېدو نو ظاهره د هغې ډېر عزت او تکریم کېږي، ډېر مقام به ورته ملاوېږي. نو دا څه قاعدې او ضابطې دي موږ لیکلي دي او باید چې تاسو به دې سره متفق هم یئ. اوله خبره دا ده چې د وخت پابندي به موږ کوو او موږ علما هم یو او تاسو به دې ځینې ټریننګ حاصلوئ، تاسو به ټرینرز یئ، د دې معاشرې نورو خلکو ته به ښودنه کوئ. نو چې کله موږ په خپله د وخت پابندي کوو نو موږ به نورو خلکو ته هم بیا د هغې تلقین کولی شو. وخت پابندۍ کې زموږ پاکستان کې هم د دې شي ډېر زیات کوتاهي کېږي. خلک 10 بجې یاد کړي نو 10 بجې راشي،
نو زمونږ د ټایمینګ اصول دی چې 10 بجې دی نو 10 منٹ 10:01 کا مطلب 10 بجې نه دی. زمونږ دا اصول یو د دې مطابق بیا زمونږ سره معمولی سختي هم کوو. پس جزا او سزا کم قانون الهي دی نو هغه هم لاګو کوو. زه امید لرم چې د هغې به زمونږ دلته ضرورت نه راځي. 10 بجې زموږ ټریننګ سٹارټ کېږي. 10 بجې موږ حاضر یو ان شاء الله. درمیان کې زموږ وقفې کېږي. د چای وقفه به نیمه ګنټه تاسو دا شیډول او سکیجول تاسو مخې ته د دې مطابق به چلیږو. درمیان کې کومه وقفه څه ټایم پورې هغه ټایم نه موږ حاضر یو. دې سره سره موبایل فون به موږ وداوټ سایلنټ موډ باندې بندول ځکه نه یم چې ظاهر ده ضروري اوقاتو کې ضروري کال تاسو ته راتلی شي. یو وي هغه وایبریشن او یو وي وداوټ سایلنټ. هغه وداوټ وایبریشن دا اوس وایبریټ باندې دی. دې باندې کلیک کوم دا اوس وایبریشن نه دی. دا کومه د رنګ راځي نو صرف ما د سکرین شو کېږي تاسو باندې ډسټرب کېږي. د وایبریشن مطلب دا دی چې هغه کال لګي. وایبریشن راغی ټول کلاس به ډسټرب شي، شور به شي او ټولو توجه به ختم شي. ټرینر یو ښکلی انداز کې لګیا یو ځان ته یو خاکه جوړه کړې چې رنګ راشي هغه خاکه هم خرابه شي. شرکا هغه سره زده کول لپاره خپل مایند جوړ کړی چې رنګ راشي د هغه ذهن هم ادھر ادھر شي. د دې وجه نه منتشر شي. د دې وجه نه موبایل موږ تاسو ټول چې کوم دی روزانه بنیاد باندې وداوټ اپریشن په موډ باندې بګدو. دې سره سره په دې ټریننګ کې به مختلف ظاهره ده، مختلف اذهان موږ دلته موجود یو، مختلف ذهنونه دي، مختلف فکرونه دي، مختلف قسمه سوالونه تاسو په ذهن کې پیدا کیږي. د سوال طریقه بدای چې تاسو به سوال ځان سره نوٹ بک تاسو سره موجود دی هغه کې به لیکئ او هر سیشن په اختتام کې 10 سے 15 منټ موږ د سوال جواب لپاره ورکوو. ولدا سوال کوو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تسلی بخش جواب تاسو ته ملاوي شي. او دې سره سره ضروري نه ده چې د هر سوال جواب باندې تاسو مطمئن شئ او ضروري نه ده چې ما سره علم کلی او هر خبره دې مال راځي. دا سم نه ده چې زه دې په هر خبره پوهېږم یا هر سوال جواب دې مال راځي. ځینې خبرې به داسې چې موږ به د دې کلاس نه بهر پرسنل باندې ډیسایډ کوو. یو 3 قسمه اشارې به کېږي بس کلاس کې نو هغه تاسو ته نن که زده کړئ. یو سوال وشي او هغه سوال ما ته پته ده چې دا سوال په 2م سیشن کې راځي یا 3م سیشن کې سبا ریپیټ کېږي نو زه به نن د هغې جواب نه ورکوم. زه به د هغې دپاره تاسو ته یو اشاره کوم. هغه اشارې نه به تاسو ته پته لګي چې دا مخکې را روان دی. هغه اشاره به دا وي چې ویٹ انتظار وکړئ دا را روان دی. صحیح؟ اس کا مطلب ہے کہ آگے آ رہا ہے. یہ سوال کا جواب آگے سبق میں انشاءاللہ. مثال کے طور پر موږ د مخارج سبق وایو او تاسو د غنې تپوس کوئ نو غنې سبق په غنې کې راځي. زه به داسې اشاره کوم. صحیح؟ ځینې سوال به داسې چې هغه د یو کس سره تعلق ساتي، ټول کلاس سره تعلق نه ساتي نو هغه بیا زه داسې اشاره کوم. دې ته وایي 1 to 1. 1 to 1 مطلب کلاس نه بهر ما سره ملاو شو په دې موږ ګپ لګوو، په دې به تفصیلي خبرو وکړو ځکه چې که زه تاسو لا ټایم درکوم د نورو ملګرو وخت خرابېږي. موږ به اجتماعي طور باندې کلاس ساتو. دا 2م اشاره. یو سوال به داسې چې هغه باید چې زما په علم کې نه یا سوال به دا چې زما سر نه به تېر شي زه به پوه نه شم یا زما علم کې نه. ظاهره د علم د هر انسان محدود دی نو هغې دپاره به زه داسې اشاره کوم چې څنګه دا سوال زما د سر نه تېر شو داسې جواب هم. صحیح؟ نو دا 3 اشارې به باید د اسانۍ دپاره او د افهام او تفهیم دپاره او د وخت د بچت دپاره ذهن کې ساتئ. او دې سره سره کوشش وکړو چې بغیر څه ضرورته د کلاس نه بهر نه وځو او انتهایی ایمرجنسي کې تاسو ته څه ضرورت راځي نو د کلاس چې کوم نگران وي هغه نه اجازه د اخیستی شي. او د دې ټریننګ په دوران کې به یو بل سره هر قسمه گفتگو نه کوو. څه قسمه خبرې ټرینر سره به ډسکس کوو. دا د دې نه علاوه که ستاسو ذهن کې څه راځي چې لا دام قاعده پکار ده دام ضابطه پکار ده دې سره به مونږ څه ګروپونه جوړو. 2 کسانو ګروپس په یا ګروپس کې مونږ کار کوو. تاسو ته به هومورک والی شي تاسو دا یو بل سره ډسکس کوئ نو هغې کې به انتهایی دلچسپۍ سره او انهماک سره او توجه سره به مونږ یو بل نه کوشش کوو. مسابقت جذبه به مونږ کېږي. مونږ به هر یو کس کوشش کوو چې د بل نه زه ښه شم، د بل نه زه ښه انداز کې وکړم. دې کولی شي زه ور نشم کولی. مسابقت جذبه به ګروپس کې وي او انتهایی توجه سره مونږ ګروپس کې ورک کوو انشاءالله. د دې ورکشاپ مقاصد څه دي؟ د هر شي څه مقصد وي دا زموږ دلته ټولګنې او دا راټولېدو هم لوی مقاصد دي. خو چونکې دا کورس چې نن مونږ آغاز کوو دا ناظره قرآن دی. دې ته مونږ ناظره قرآن وایو. د دې مقاصد دا دي چې انشاءالله العزیز په 2 ورځو کې به مونږ د دې قابل شو چې د عربی حروفونو نومونه زده کړو. هغه الریډي تاسو زده کړي دي
دې سره سره د عربی حروفونو مکمل او مختصر اشکال زده کو، شکل نیم یا مکمل وي. دې سره سره دا دوه کنسپټ. دریم تصور او کنسپټ دا دی چې د عربی حروف اوازونه مونږ په صحیح مخارج سره ادا کړی شو، او دا هم تاسو لپاره سمه میسج نه ځکه چې تاسو باید دا تجوید کړی د کورسونه. دې سره دا اوس وګورئ دا ټول د اواز سره لینک دی. اواز تاسو د مخرج سره په دغه اواز کې بیا کوالټیز دي، بیا دې کې چې کوم دي مختلف طبقات دي. هغه دا چې ځینې اوازونه به مونږ راکاږو، ځینې اوازونه مونږ نه راکاږو. نو هغه ته مونږ وایي مختصر اور کھینچ کر پڑی جانے والے आवाज ہے. چې مختصر اوازونه کم دي او اوږدولو ول اوازونه کم دي. بیا په دغه اوازونو کې یو دریم څلورم خصوصیت دا دی چې ځینې اوازونه موټا دي، موږ ته پورو وایو، او ځینې باریک دي، هلکه دي، نرم دي، نارمل طریقې سره ادا کېږي چې دې کې موږ فرق وکړو. او دې سره سره بیا څه تصورات دي د عربۍ د ژبې د لوستلو دپاره د دوو حروفو یو بل سره ملاولو دپاره. هغې ته موږ جزم وایو، سکون وایو. هغه په جدید انداز کې زده کول. مدارسو کې چې موږ به کوم طریقې زده کړې د هغې نه ذرا هټ کر انشاءالله موږ به یو سټوري او کهانۍ بنیاد باندې زده کوو. دې سره سره موږ به قلقله زده کوو یو جدید انداز کې. دې سره سره تشدید شد چې څه ته وایي هغه موږ یو جدید سټوري انداز کې زده کوو انشاءالله. دې سره تجوید چې کوم بنیادي قواعد دي، کاغه حروف مد دي، حروف لین دي، یا غنه ده، یا علامات وقف دي، دا به ان شاء الله په جدید او په آسان او په سهل انداز کې ان شاء الله زده کولو کوشش کوو. او دې کې به بیا موږ دویمه طریقه دا زده کوو چې ماشوم ته دا څنګه وښایو. د هر انسان ذهني سطح باندې به ته څنګه ټیچینګ کې. اوس په دې خبره باندې باید چې تاسو پوهېږم چې ماشوم ته د یو عالم او یا د قاری یا یو متخصص یا د مفتی ضرورت نه وي په کلاس روم کې. هغه وایي چې ما ته یو داسې انسان ضرورت دی چې هغه ما ته ماشوم ځان نه جوړ کړي او ماشوم په الفاظ کې ما ته سبق وکړي. زمونږ غټه مسله صحیح موږ چې کله تدریس کوو موږ چې تخصص مې کړی دی، زما چې کوم الفاظ په تدریس کې نو هغه الفاظ د ماشوم ذهن ته نه ځي. چې کله زه الفاظ استعمالوم دا د ماشوم ذهن دی نو هغه الفاظ راځي درمیان کې غورځي کې ماشوم سره چې کوم الفاظ ذخیره د هغې کې د الفاظ شته نه کوم چې زه ښودل غواړم. نو د دې وجې نه موږ وایو چې ماشوم سره ماشوم شو هغه ته تدریس وکړه. نو زموږ په دې کورس کې تاسو داسې څیزونه ملاویږي چې ماشوم به څنګه زده کړه کوي. تجوید چونکې ډېر یو ګران استلام ده، دې دپاره 2 کاله چې کوم دی نو خلک ورکوي. هغه هم اکثر د بلوغت نه بعد یا د 10م نه بعد یا د 8م نه بعد تجوید خلک کوي. مونږ او تاسو دلته په افغانستان کې انشاءالله دا ماشوم ته 3م جماعت، د 2م جماعت، د اول جماعت ماشومان ته ښایو نو هغه ډېر ماشومان. د دې مطلب او معنا دا ده چې هغه ته مونږ دا طریقه کار ډېر اسانه. نو اسان الفاظ کې دا چې د دې کورس مقاصدو کې دا ده چې مکمل تجوید ته کنسپټ او تصورات مونږ زده کوو وداوټ اصطلاحات. مونږ به اصطلاحات استعمال نه کوو. تجوید چې کوم اصطلاحات دي هغه استعمال به نه کوو، هغه کار وښایو. مثال کے طور پہ یو ځای کې اخفا کېږي، د اخفا نوم ماشوم ته نه ښایو خو اخفا به کوو، ورته وایو چې دلته اخفا کېږي. یو ځای کې اظهار کېږي مونږ به ورته وایو چې اظهار کېږي، خو نوم دا اظهار دا نوم نه دی، دا اصطلاح ده. دا د 1 ماشوم څومره د 2 ماشوم څومره هغه دا نشي زده کول. یا ادغام دی یا اقلاب دی، دا نومونه هغه د زده کول رټه کول زموږ مقصد نه دی. رټه کنسپټ نه ماشوم تصور ته راوستل او تصور کې هغه د بیا مزید اسانول چې هغه فهم زده کړي او د قرآن درست انداز کې تلاوت وکړي شي ولولي. صحیح دا د قرآن کریم تعلیم منفرد نصاب جوړ کړی دی. تاسو د سلایډ باندې کتلی شئ چې 3 لیول دي. د ټول نول پرایمري لیول دی، څه ته چې موږ جونیئر لیول وایو. په دې کې پرایمري لیول کې د کلاس KG څه ته تاسو ابتدایي وایي ډاکټر صاحب، ابتدایي ورته وایي، ابتدایي او بیا اول او بیا دوم. دا 3 کلاسونه دي. په دې 3 کلاسونو کې ماشوم ته مکمل تجوید کنسپټ ورکړی کېږي سره د 2 پارو. صحیح. بیا 4م 5م 6م په دې کې هم ماشوم ته مکمل قرآن د ناظر قرآن سره ختمېږي. یعنی تاسو دا وساته چې ابتدا نه والا تر 5م پورې ماشوم ته تجوید قواعد هم وښودلی شي او ناظر قرآن هم ختم کړی شي او هغه شان ختم کړی څنګه چې مدارس کې وایي چې د سکول ماشوم موزي څنګه مولانا صاحب تلاوت کو دغه شان راغم تلاوت کوي. او دا مونږ پاکستان کې کړی دي او د دې پروف دی او دا الحمدلله مونږ کامیاب شوي. تاسو به دا لوی کار شروع کوئ نو ګران نه دی، مشکل نه دی.
خو چې په دې طریقه او په دې میتودالوژي باندې لاړ. د دې نه پس بیا شپږم اووم اتم دې کې نهم لسم دې کې فهم القرآن په نوم باندې کتابونه دي. هغې کې چې کوم د قرآن ګرامر بنیادي تصورات دي او مونځ دی، اذکار نماز دی، او دې سره سره چې کوم دی نو سورة البقره ده، او دې سره قرآني بنیادي ګرامر دی، یو عربي ګرامر دی یو قرآني ګرامر دی. انشاءالله هغه هم زده کوو. د دواړو کې واضح فرق دی او آسان انداز کې هغه هم زده کوو. دا ټوټل ټیچینګ چې کوم دی مونږ به په جدید او سهل انداز کې هغه دی TPI ټوټل فزیکل انټریکشن په هغه بنیاد باندې به کوو. دا آسان دا 3 کتابونه اساسو مخې ته ښکاري. ابتدائی 1-2 د دې نوم دی قرآن پڑھے آسان تجوید کے ساتھ. دا به انشاءالله موږ د 2 ورځو کې د دې ټریننګ اخلو، بلکې 5م پورې مزید کتابونه مو سره او یو نوم دی ناظر قرآن، هغه به د 3م کلاس نه تاسو سره مخکې وي انشاءالله. هغې کې موږ قرآن الفاظ وي او رنګونه وي، 2-3 کلرز کې وي او هغې خواته به هدایت لیکل شوي، د هغې یو تصویر به انشاءالله تاسو زه وروسته شیر کړم. نو دا زموږ د دې کورس بنیادي ټریننګ مقصد دی او دا یو منفرد نظام دی چې دې سره به تاسو د دې کورس نه تېرېږئ. هدف څه دی د دې ټوټل ګول څه دی د دې ټریننګ؟ چې مونږ دا خبره ثابته کړو چې زموږ په سکولونو کې چې کوم اساتذه دي هغه ته مونږ مؤثر تدریس وښایو، او هغه اساتذه چې هغو تجوید نه دی ویلی، هغه اساتذه هغه مدرسې نه فاضلین نه دي، هغه ته موږ دا ټریننګ ورکړو چې هغه په خپل هم ناظر ټیک شي او بیا هغه ماشوم ته وښیي ماشوم ټیک شي. خبره ګرانه ده که اسانه ده؟ عموما خو ګران ښکاري چې یو عام ټیچر دی هغه فزیکس پړاوی، پښتو پړاوی، ساینس پړاوی، ته هغه ته څنګه تجوید ښایي؟ ګرانه ښکاري، خو هېڅ ګران نه ده. انشاءالله ډېر اسانه ده چې لږ ورته موږ خپل میتډالوجي چینج کړو، دا نوی انداز موږ زده کړو. نو ستاسو ټارګېټ هم په افغانستان کې دا دی چې تاسو به دغه ټیچرز ټریننګ کوئ او دغه ټیچرز به ډیولپ کوي، هغه ټیچر به خپله زده کړي، د هغې نه پس به هغه ماشوم ته وښیي، ماشوم به چې کوم دی نو هغه زده کړي، په خپله به هم سکول ته ځئ، په خپله هم کله کله سکول کې ماشومان ته ښودلو موقع هم راځي او د دې میتډالوجي به تېرېږو. انشاءالله دا هدف دی او دا زموږ سیشن نمبر 1. په دې کې مختصر د دې کورس تعارفو او مقاصدو او اصول او قاعدې او ضابطې وي. دې حوالې سره ستاسو سوال وي تاسو کولی شئ.